Standard 9th Science and Technology Part 1st Chapter number 12 Study of Sound. Now the numerical example from exercise is solved here. Question number 5c. Sunil is standing between two parallel walls. The wall closest to him is at a distance of 660 meters. If he shouts, he hears the first echo after 4 seconds and another after 2 seconds. What is the velocity of sound in air? And what is the distance between the two walls? Given data is distance of the closest wall from Sunil is 660 meters. समजा सुनील या ठिकाणी उभा आहे आणि जवळची भिंत इथं आहे, लांबची भिंत इथं आहे. जर त्यांनी आवाज केला तर तो आवाज इथं जाऊन परत यायला त्याला 4 सेकंद इतका कालावधी लागतो. अँड सेकंड इको हर्ड आफ्टर टाइम 4 seconds plus 2 seconds, that is 6 seconds. Then time required to reach the sound to the closest wall is of 2 seconds. Therefore, now solution will be velocity of sound in air is equal to distance traveled divided by time. Here distance is of 660 meters divided by time, that is of 2 seconds. Therefore this division is equal to, that is velocity of sound in that air is equal to, this division will be 330 meter per second. Now to find out the distance between the two walls, first of all we have the formula velocity of sound is equal to distance divided by time, that is v is equal to s, that is displacement, divided by time. Now we can convert this formula like this: s is equal to, that is displacement, is equal to v into t. According to this formula we will substitute the values. That means the distance traveled in first case is equal to s1 is equal to v, that is velocity of sound in air, into time required to reach up to a one wall, that is t1, and s2, that is displacement up to a wall, second wall, can be given with the formula v into time required to reach up to the second wall. Now therefore total distance or total displacement s will be s1 plus s2. Now we know s1 is equal to v into t1 plus s2 is v into t2. Now by taking the v as a common factor we will get t1 plus t2. Therefore now v is just calculated 330 meters per second into bracket. Now t1 is 4 seconds divided by 2 plus t2 is 6 seconds divided by 2, because time required to reach up to the wall is to be calculated. We have heard the echo after 4 seconds. This should be divided by 2, then we will get the time required to reach the sound up to the wall. Also the second echo is heard after 6 seconds. That means time required to reach up to the wall is to be calculated, so that we have to divide this value by 2. Therefore now we will get
330 meter per second into this 4 seconds divided by 2, that is 2 seconds, plus 6 seconds divided by 2 is 3 seconds. Therefore 330 meters per second into 5 seconds is equal to, now the second which is present in the numerator, second present in the denominator will both be cancelled by each others. Therefore now we will get this multiplication as 1650 meter. This is the total distance between the two balls. मित्रांनो, या ठिकाणी सुनील हा दोन अशा समांतर भिंतींच्या मध्ये उभा आहे आणि त्यातील जी जवळची भिंत आहे तिच्यापासूनचं त्याचं अंतर आहे 660 मीटर. त्यांनी जर आवाज केला तर पहिला प्रतिध्वनी त्याला 4 सेकंदानंतर ऐकू येतो आणि दुसरा त्यानंतर 2 सेकंदांनी ऐकू येतो. तर मग त्या हवेमधील ध्वनीचा जो वेग आहे तो वेग किती आणि त्या दोन भिंतींमधील अंतर किती, अशा पद्धतीचा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे. तर सर्व माहिती आपण या ठिकाणी मांडू. जवळची भिंत आहे 660 मीटर अंतरावर. जवळच्या भिंतीपासून आवाज पुन्हा ऐकू येण्यासाठी किंवा प्रतिध्वनी ऐकू येण्यासाठी लागणारा कालावधी आहे 4 सेकंद. लांबच्या भिंतीपासून ऐकू येणारा जो आवाज आहे त्याच्यासाठी लागणारा कालावधी आहे 6 सेकंद. तर मग जवळच्या भिंतीपासून ऐकू येणारा जो आवाज आहे तो 2 सेकंदापर्यंत आपल्याला येणार आहे. तर अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला सूत्र आहे वेलॉसिटी ऑफ साऊंड म्हणजे ध्वनीचा वेग बरोबर अंतर भागिले वेळ. या ठिकाणी अंतर दिलेलं आहे जवळची भिंतीचं 660 मीटर आणि त्यासाठी जवळच्या भिंतीपर्यंत आवाज पोहोचण्यासाठी लागणारा जो कालावधी आहे तो आहे 2 सेकंदांचा. तर मग 660 मीटर भागिले 2 सेकंद असा जर भागाकार आपण केला तर आपल्याला उत्तर मिळतं वेलॉसिटी ऑफ साऊंड किंवा ध्वनीचा वेग आहे 330 मीटर प्रति सेकंद. यानंतर आपण पुढे जाऊ. आता दोन भिंतींमधील अंतर आपल्याला काढायचं आहे. तर आपल्याला ध्वनीच्या वेगाचं सूत्र जे आहे मांडावं लागेल. म्हणून वेलॉसिटी ऑफ साऊंड बरोबर डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाईम म्हणजे अंतर भागिले काळ. तर मग व्ही बरोबर S/T हे आहे समीकरण क्रमांक 1 असं त्याला नाव दिलं. याच समीकरणाचं रूपांतर करून आपण S तिथंच ठेवला आणि हा T पलीकडील बाजूला अंशामध्ये नेला. तर S बरोबर V गुणिले T असं सूत्र आपल्याला मिळवता येईल. त्यानंतर आता आपण असं करू की जवळच्या भिंतीपासून जे विस्थापन होणार आहे त्याचं सूत्र मांडूया. म्हणजे S1 बरोबर V गुणिले T1. त्यानंतर S2 म्हणजे ध्वनीचा वेग गुणिले लांबच्या भिंतीपर्यंत ध्वनी जायला लागणारा जो कालावधी आहे तो T2. तर मग आता टोटल डिस्टन्स म्हणजे एकूण अंतर S बरोबर S1 अधिक S2 म्हणजे हे विस्थापन आहेत. तर मग S1ची किंमत आपण या ठिकाणी घालू आणि S2ची किंमत आपण इथे घालू. तर मग आता या दोन राशींमधून V हा सामायिक घटक बाजूला काढूया. शिल्लक राहिलेल्या गोष्टी आपण कंसात ठेवूया. म्हणून T1 अधिक T2 कंसामध्ये येणार. म्हणून 330 मीटर प्रति सेकंद म्हणजे V गुणिले T1च्या भिंतीपर्यंत जाऊन आवाज परत येण्यासाठी एकूण लागलेला कालावधी जो आहे त्याला 2नी भागायचा आहे. म्हणजे व्यक्तीपासून किंवा सुनीलपासून भिंतीपर्यंत आवाज जाण्यासाठी लागणारा कालावधी मिळेल. त्याचबरोबर लांबच्या भिंतीपर्यंत आवाज जाऊन पुन्हा परत येण्यासाठी लागणारा कालावधी आहे 6 सेकंद. निम्मा कालावधी आपल्याला घ्यायचा आहे
म्हणून 6/2. या पद्धतीनं 330 मीटर प्रति सेकंद गुणिले 4 सेकंद छेद 2 बरोबर 2 सेकंद आणि 6 सेकंद छेद 2 म्हणजे 3 सेकंद यांची बेरीज मांडायची आहे. म्हणजेच 330 मीटर प्रति सेकंद गुणिले 5 सेकंद. आता या ठिकाणी 330 गुणिले 5 यांचा गुणाकार येतो 1650 मीटर, कारण अंशातील सेकंद आणि छेदातील सेकंद यांचा भाग बसेल आणि ते निघून जातील. त्यामुळं दोन भिंतींच्या मधील अंतर आपल्याला मिळतं 1650 मीटर. धन्यवाद.